जी दोस्तों, कुछ दिनों तो एक खबर जो है वो खास सुर्खियां बटोरे है और वो खबर है पोर्नोग्राफी नाल संबंधित खबर ते खास तां करके है क्योंकि मशहूर फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी दे पति दे नाल इस खबर का राबता है। जी हाँ, राज कुंद्रा जो ने उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया है पॉर्न फिल्मां बना के वेचण दे दोष दे विच। भारत दे विच पोर्नोग्राफी नूं लैके किस तरह के रूल्स ने, किस तरह के प्रावधान ने और क्यों राज कुंद्रा नूं इस संबंध दे विच गिरफ्तार किया गया, इसकी बैकग्राउंड इनफॉर्मेशन दे नाल तमाम गल्लां बातां अज दे इस प्रोग्राम दे विच तुहाडे नाल साझा करांगे। तुसीं जुड़ चुके हो दा अनम्यूट दे नाल मैं हाँ तुहाडे नाल गुरनीत। प्रोग्राम फ्रंटलाइन्स बैकग्राउंड विच आप सब दा हार्दिक स्वागत करते हाँ। शिल्पा शेट्टी दे पति राज कुंद्रा ते ये दोष लगे सन कि उन्होंने ना सिर्फ पॉर्न फिल्मां बनाईयां बल्कि उसनूं बना के डिस्ट्रीब्यूट किया, ट्रांसमिट किया। ये इन्हां सब दे लई भी जिम्मेवार ने। हुण एक वड्डा सवाल हरेक जहन दे विच आउंदा है कि इन्ना वड्डा पॉर्न रैकेट राज कुंद्रा किवें चला रहे सन। तो इत्थे दसना लाजम है कि राज कुंद्रा अपने यूके रहिंदे भरा दी मदद दे नाल पॉर्न फिल्मां नूं बना के वेचण दा कारोबार चला रहे सन और यूके दे ब्रिटेन दे विच एक कंपनी रजिस्टर कराई जाती है जिसका नाम है कैनरिन नाम की कंपनी उत्थे यूके दे विच रजिस्टर करवा के ते एक GL स्ट्रीम नाम की एप्लीकेशन जो है उसनूं बनाया जाता है। और इस एप्लीकेशन की खास गल ये है कि ना तो इसनूं एप्पल का iOS सपोर्ट करता है और ना ही इसनूं तुसीं गूगल प्ले स्टोर के जरिए डाउनलोड कर सकते हो। तो हुण दूसरा वड्डा सवाल ये है कि ना तो यह जो एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर सपोर्ट करे और ना ही एप्पल, और कंपनी बेसिकली यूके ब्रिटेन की, तो एक कल्प्रेट किद्दां होया। तो इत्थे ये गल समझनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राज कुंद्रा ने उन्होंने एक इस तरह की एप्लीकेशन तां बनवाई जिस दे विच उन्होंने 8 तो 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी की और ये APK फाइल है, APK डायरैक्ट एप्लीकेशन है जो बेशक कोई सिस्टम इसनूं सपोर्ट ना करे तो वैबसाइट के जरिए सीधी ही डाउनलोड की जा सकती है। दूसरी वड्डी गल ये कि इस जो एप्लीकेशन GL स्ट्रीम दे 10 लाख डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके सी। ते राज कुंद्रा और उन्होंने भरा की करया करते सन, बॉम्बे दे मलाड नामक एरिया दे विच उत्थे कुछ बंगलोज और होटल्स इन्होंने लए हुए सन। उत्थे गर्ल्स नूं बुला के पॉर्न फिल्मां शूट कीतियां जांदियां सन ते अपने कस्टमर्स तक यह खास कस्टमर्स नूं यह डिस्ट्रीब्यूट करया करते सन, वेचा करते सन। इस तो बाद सोचण वाली गल ये है कि जिस दे तहत राज कुंद्रा नूं अरेस्ट किया गया है वो आरोप बेसिकली की है नूं समझण की जरूरत है कि उन्होंने पॉर्न फिल्मां बना के वेचियां ने। यानी कि साडे इंडिया दे विच यह कुछ लॉज ने, रूल्स एंड रेगूलेशनस ने कि पॉर्न फिल्मां नूं तुसीं बना के वेच नहीं सकते, पर पॉर्न फिल्मां की देखण ते मनाही नहीं है। जी नहीं, पॉर्न फिल्म्स देखण ते मनाही नहीं है। तुसी उन्हां नूं ब्राउज करते हो, तुसी पॉर्न सर्फिंग करते हो तो वो मनाही नहीं है। तो इत्थे एक विद्वान ने एक बड़ी वड्डी गल कही कि ये तो इस तरह लगता है कि साडे इंडिया दे विच बड़े ही अजीबो गरीब लॉज ने। वो किद्दां? क्योंकि शराब बेसिकली शराब तुसी पी सकते हो पर शराब पी के हल्ला नहीं कर सकते। शराब पी सकते हो लेकिन शराब पी के ड्राइव नहीं कर सकते। गवर्नमेंट वड्डे पद्धर ते शराब प्रोड्यूस कर सकती है, वेच सकती है तो खासा चौखा पैसा कमा सकती है, पर शराब पी के तुसीं कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो इत्थों हुण की समझा जाए कि पॉर्न फिल्मां देखियां जा सकदियां ने, पॉर्न फिल्मां डाउनलोड कीतियां जा सकदियां ने, पर पॉर्न फिल्मां बनाईयां नहीं जा सकदियां। पॉर्न वैबसाइट्स ते मनाही है। हुण राज कुंद्रा की करया करते सन, इत्थों मलाड तो पॉर्न फिल्म्स बना के एक WeChat नामक एप्लीकेशन है जिसनूं इंडिया दे विच कुछ समा होया बैन कर दिता गया सी। ये चाइनीज़ एप्लीकेशन है जिस दे तहत 200 GB तक का डेटा जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये अपने भरा नूं यूके दे विच जो बैठे सन उन्होंने यह सारा का सारा डेटा जो है वो ट्रांसफर करते सन और उत्थों यह वड्डे पद्धर ते अगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंदे सन अपने कस्टमर्स नूं। दोस्तों,
WhatsApp ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ XYZ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਪੌਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 67A ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਤੀਏ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਦੇ ਪਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਨਾਮਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਸ ਜੋ ਕਿ IPL ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ IPL ਦੇਖਣ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬੈਨ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੂਨਮ ਪਾਂਡੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰੈਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਿਕਸ ਜੋ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਗਹਿਨਾ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੌਨ ਫਿਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਹਿਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ WhatsApp ਚੈਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਰਤਬਾ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਆਫੀਸਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਹਿਨਾ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਨੀਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ तमाम ਖਬਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਡਲਸ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰੈਸਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਡਲਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਡ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਨਿਊਡ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਟੇਸਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਡੇਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬੈਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਫ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਟੀਨ ਸੈਕਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੀਨ ਸੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ तमाम ਮੈਟਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ तमाम ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦਵਾਂਗੇ ਦਸਤਕ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਨੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।